जय जगन्नाथ पिला माने समस्त को आज वीडियो को स्वागत। तुम आम विचित्र विश्व बहिर पाठ 4 आम विद्यालय एक आनंदमय स्थान। ताहले पिला माने विद्यालय होचे सबुठारो आनंदमय स्थान नै कि जोंठारे तुमे माने प्रतिदिन बंधु मानक सहित विद्यालय को आसी थाओ, खेलकूद करि थाओ, नुआ नुआ जिनिस शिखि थाओ एवं पाठ मध्य पढ़ी थाओ नै कि सबुठारो आनंदमय होची स्थान होची विद्यालय। ठीक अछि, ताहले पिला माने ए चैप्टर टिकू वीडियो करिया पई बहुत मात्रा रे कमेंट आस्थिला तू मानकर पई आज नै आछि वीडियोटी। ताहले तुमे माने चैनल को टिके सब्सक्राइब करके वीडियो को गोटे लाइक कर दबो। ठीक अछि, ताहले आज रो टॉपिक को आरंभ करिबा। टॉपिक टिकू बुझी बुझी की पढ़िबा एवं एथिरे थिबा प्रश्न गुडी कर उत्तर मध्य आलोचना करिबा। ठीक अछि, सबुज विद्यालय। आशा और मोहित एकाठी विद्यालय को जाउथिले। आशा पचारिला तुमे विद्यालय को जीवा को पसंद कर कि? मोहित खुशी रे हसी कहिला मु विद्यालय को भल पाए। एहा हेउची एक स्थान जोठारे मु प्रतिदिन मोर बंधु मान को देखे, विभिन्न प्रकार खेल खेले एवं नुआ जिनिस शिखिबा को पाए। एहा मोर प्रिय स्थान। ताहले पिला माने मोहित कहला विद्यालय हेउची मोर सबुठारु प्रिय स्थान। काहे कि ना से प्रतिदिन तार बंधु मानक सहित आसे विद्यालय को, विभिन्न प्रकार खेल खेले, नुआ जिनिस मध्य शिखे। ठीक अछि, आम विद्यालय एपरि एक स्थान जोठारे हमें सुरक्षित रहू एवं हमर जत्न निया जाए। एठार हमें बहुत किछि शिक्षा करू। आशा कहिला मो विद्यालय हमकु उद्भिद एवं प्राणी मानकर जत्न नेबा शिखाए। मु मोर विद्यालय को एक सबुज विद्यालय भली उन्नत करबा को चाहूची। मोहित पचारिला एक सबुज विद्यालय कोन? आशा कहिला मो भाई मते थरे कहिथिले सबुज विद्यालय होची एक विद्यालय जेउठारे आमे वर्ज्य वस्तु परिचालना करू, जल संचय करू, सावधानतार सह विद्युत व्यवहार करू एवं अधिक गछ लगाई से गुडिकर जत्न नै विद्यालय हता को सबुज करिथाउ। ताहले आशा और मोहित सेमानंकर अनुभूति को सहपाठी सहित आलोचना कले। समस्ते आग्रह होई पचारिले आम विद्यालयटी किपरि? आमे कोन एहा को मध्य एक सबुज विद्यालय परिणत करि परिबा? ताहले एमती आलोचना करूथिले। अनुपम सारे जिए कि आम चतुर्पार्श्वर रे पृथ्वी विषय को सेमान को पढ़ाती से कहिले मु तुमर आलोचना सुनी खुशी हेली। मु जानिबा को चाहूची एही कार्य को तुमे किपरि आरंभ करिवो? ताहले अनुपम सार पचारिले। आशा ओ तार सहपाठी को सह निजर मतामत आलोचना कला। आसो आमे आम विद्यालय को भल भाबरे निरीक्षण करिबा एवं आम विद्यालय को एक आनंददायक, सुरक्षित और सबुज विद्यालय करिबा पई कोन कोन करि परिबा ताहा स्थिर करिबा। तबे तुमे जानो कि बा तुमे जानिछो कि स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय भारत सरकार को द्वारा आरंभ होइथिबा स्वच्छ भारत मिशन रो एक अंश। तार पिला माने स्वच्छ भारत मिशन हेउची गोटे मिशन जहा कि भारत सरकार आरंभ करिसेंती। एहा विद्यालय गुडी को समस्त पई सफा और स्वास्थ्य उपयोगी रखिबा ऊपर आलोकपात करे। ताहले पिला माने स्वच्छ भारत मिशन रो मुख्य कार्य हला विद्यालय गुडी को समस्त पई सफा और स्वास्थ्य उपयोगी रखिबा ऊपर आलोकपात करे। एथिरे स्वच्छ शौचालय, निरापद पानीय जल, उपयुक्त वर्ज्य वस्तु परिचालन एवं स्वच्छता शिक्षा अंतर्भुक्त। प्रत्येक शिशु एक स्वच्छ और सुरक्षित परिवेश रे शिक्षा ग्रहण करिवार अधिकार रहिछि। ताहले कार्य 1 तुम विद्यालय चारिपटे बुली आसो। ताहले पिला माने तुमे तुम विद्यालय चारिपटे बुली आसीबो एवं विद्यालय मुख्य कोठा जे कि विद्यालय मुख्य कोठा हला ऑफिस, खेल पड़िया, बगीचा, जल टांकी एवं अन्यान्य प्रमुख वैशिष्ट्य गुडी को नै एक मानचित्र तैयारी कर। ताहले पिला माने तुमे माने गोटे मानचित्र करिवो तुम विद्यालय रे, तुम विद्यालय रो मानचित्र तैयारी करिवो एठी हला। ताहले से विद्यालय रो मुख्य कोठा
ଆଉ ଖେଳ ପଡିଆ, ବଗିଚା, ଜଳ ଟାଙ୍କି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡିକୁ ନେଇ ଏକ ମାନଚିତ୍ର କରିବ। ଏଗୁଡିକ ସବୁ ଦର୍ଶେଇବ ସେଇ ମାନଚିତ୍ରରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମୁଖ୍ୟ କୋଠା ଥିବ, ଖେଳ ପଡିଆ ଥିବ, ବଗିଚା ଥିବ, ଜଳ ଟାଙ୍କି ଥିବ ଏବଂ ଆଉ କଣ ତମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ଅଛି ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଦର୍ଶେଇବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୃହକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଗୁଡିକୁ ମଧ୍ୟ ମାନଚିତ୍ରରେ ସ୍ଥାନିତ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖେଇ ଦଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖ, ଯାହାକି ବିଷୟର ଆରମ୍ଭ ରହିଛି। ଦେଖ, ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର ଦେଇଛି ନା ନାଇଁ? ତ ଦେଖ ଏଇଠି କେମିତି, ଏଇଠି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଅଛି, ଇଏ ହଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟର ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶ୍ରେଣୀ ରହିଛି ହେଲା। ତ ଏମିତି ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିବ। ତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଜଳ ଟାଙ୍କି କରିବ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ବଗିଚାର ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର, ଏଇଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫୁଲ କରିକି ଡିଜାଇନ କରିକି ବଗିଚା କରିପାରିବ। ତା ସହିତ ରାସ୍ତା କରିବ ହେଲା, ଏଇଠି ରାସ୍ତା ଗୋଟେ କରିବ। ତା ସହିତ କଣ କରିବ, ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ମଧ୍ୟ ଏଇଠି ତୁମେ ମାନେ ନିଜେ କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଚିତ୍ର କରିକି ତୁମେ ମାନେ ରଙ୍ଗ କରିବ। ବୁଝିହେଲା? ଆଗକୁ ଯିବେ। ତାହେଲେ ଆସ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତରେ ମୋତେ କଣ ଭଲ ଲାଗେ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତୁମକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଲାଗେ ନା ନାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଉତ୍ତର, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମୁଁ ମୋର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ, ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ଖେଳେ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ପାଏ, ତେଣୁ ଏହା ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହା ମୋର ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ତୁମେ ମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଅକ୍ଷର କରିକି ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଠି ଲେଖିବନି, ଭଲସେ ତୁମେ ମାନେ ଖାତାରେ ଲେଖିବ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର, ମୁଁ କିପରି ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିପାରିବି? ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା କରି ଜଳ ସଞ୍ଚୟ କରି ସାବଧାନତାର ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରି ହେଲା। ଲେଖିବ ସାବଧାନତାର ସହ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରି ହେଲା, ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁଜ ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, 3 ନମ୍ବର, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ କାହା ସହ ଆଲୋଚନା କରିବି କିମ୍ବା କାହାକୁ ଜଣାଇବି? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଭଲ ମନ୍ଦ ହେଲେ ତୁମେ ମାନେ କାହାକୁ ଅସୁବିଧା ବିଷୟରେ ଜଣେଇବ? ତୁମ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବ ନା ନାଇଁ, ଜଣେଇବ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସେଇ କଥା ଲେଖିବ ଉତ୍ତର, ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଫୁଲ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଆମେ ଆମ
ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ହେଲା, ଜଣାଇବୁ। ଏମିତି ତୁମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିନେବ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ଏବଂ ତୁମର ସହପାଠୀ ମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦଳ ଗଠନ କରିପାରିବ। ତୁମ ଦଳ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ବାଛିବା ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ କେତେକ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ପିଲାମାନେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଦଳ ଗଠନ କରିବ, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଦଳ ନାମ ଦେବ ହେଲା। ତ ସେଠାରେ ସେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଦଳ କରିବ, ତାହେଲେ ସେଠି ଦେଖ ନାମ ଦେଇପାରିବ ଜଳ ଜଗୁଆଳି, ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟକାରୀ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକାରୀ, ସବୁଜ ଅଭିଭାବକ, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ, ଏଗୁଡିକ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ସବୁ ନାମ ଦେବ ହେଲା। ତା ସହିତ ଦେଖ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ କଣ କଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିବେ ତାହା ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ଏଠାରେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟକାରୀ ଆଉ ସବୁଜ ଅଭିଭାବକ। ତାହେଲେ ଦେଖ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟକାରୀରେ ହବ ବ୍ୟବହାର ହେଉନଥିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ଓ ପଙ୍ଖା ଚାଲୁ ରହିଛି କି? ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟୁତ ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ମନେକର ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ ଲାଇଟ୍ ସବୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଯିବ, ବୁଝିଲା। କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଖାଇବାକୁ ସମସ୍ତେ ଯାଉଛ, ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫ୍ୟାନ ବଲ୍ବ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ବନ୍ଦ କରିକି ରଖିବ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡିକ ସବୁ ତୁମେ ଦେଖିବ। ତାପରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡୁଛି କି? ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦିନ ବେଳା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗରମ ବା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ? ତାହେଲେ ସବୁଜ ଅଭିଭାବକ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ବୃକ୍ଷ କିମ୍ବା ଉଦ୍ଭିଦ ଅଛି କି? କିଏ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି? ଆମେ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିପାରିବା? ଏହି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ପ୍ରଜାପତି ଆସନ୍ତି କି? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏକ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍ ଅଛି କି? ତାହେଲେ ଜଳ ଜଗୁଆଳି। ଜଳ ଜଗୁଆଳି କଣ କରିବ ନା ବିଦ୍ୟାଳୟ କଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଜଳ ଲିକ୍ ହେଉଛି କି ତଦାରଖ କରିବ। ସେଥିରୁ ଜଳ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି କି? ଜଳ ଟାଙ୍କି ଗୁଡ଼ିକ ସଫା ଅଛି କି ଏବଂ ସେଥିରେ ଘୋଡ଼ଣୀ ଅଛି କି? ମଶା ମାନେ ବଂଶ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନ ଅଛି କି? ତାହେଲେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରକ। ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ଓ ଯିବା ସମୟରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଫାଟକ ବାହାରେ ପରିସ୍ଥିତି କିପରି ଥାଏ ତାହା ତଦାରଖ କରିବ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ପିଲାମାନେ ରାସ୍ତା ପାରି ହେବା ପାଇଁ କୌଣସି ପାଦ ଚାଲା ରାସ୍ତା ରହିଛି କି? ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଯାନବାହନ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାତାୟାତ କରେ କି? ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାକାରୀ। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ତୁମେ କେଉଁଠାରେ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖ, ତାହେଲେ କୋଉଠି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖ? ନିଶ୍ଚିତ ପାଖରେ ବାହାରେ କୋଉଠି ଦେଖିଥିବ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଲେଖିବ ସେ କଥା। ସେଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାରର? ତ ଲେଖିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ଦୁଇ ପ୍ରକାରର। ଠିକ ଅଛି। ଆବର୍ଜନାକୁ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ, ଯାହାକି ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଓଦା ଆବର୍ଜନା ହେଲା। ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍, ଯଥାକି ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ, କାଗଜ ଇତ୍ୟାଦି ପଡିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଦା ଆବର୍ଜନା ଯିଏକି ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍, ପନିପରିବା ଚୋପା ଇତ୍ୟାଦି ପଡିଥାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ଏଠି ଲେଖିଦଉଛି ତୁମେ ଲେଖିନେବ ହେଲା। ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ଆଉ ଓଦା ଆବର୍ଜନା। ଶୁଖିଲା ଓ ଓଦା ଆବର୍ଜନା। ତାହେଲେ ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ହେଇଥାଏ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ହେଲା, ନୀଳ ରଙ୍ଗର। ଓଦା ଆବର୍ଜନା ହେଇଥାଏ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନାରେ କିଏ ଯିବ? ଯେମିତିକି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ହେଲା, ଆଉ କାଗଜ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜରି ମଧ୍ୟ ହେଲା। ଯେମିତିକି ତୁମେ ସବୁ ଚକୋଲେଟ ହେଲା, କୁରକୁରେ ଖାଇକି ସବୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁ ପକଉଛ ନା ନାଇଁ? ନାଇଁ, ପକେଇବନି। ସବୁ
ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରେ ପକେଇବ, ଯାହାକି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରେ ଢିଲା। ତାପରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର, ତାହେଲେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କି ପନିପରିବା ଆଉ ଚୋପା। ପନିପରିବା ଚୋପା ହେଲା, ଆଉ ଘାସ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ସଫା କର ତ ନାଇଁ କରୁଥିବ, ତ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ପକେଇବ କୋଉଥିରେ? ଓଦା ଆବର୍ଜନାରେ। ଠିକ ଅଛି, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍। ମନେ ରଖିବ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ କଣ, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ କଣ। ତାପରେ ଦେଖ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି ହେଲା, ହଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମାନେ ଏଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି କି? ହଁ ବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କର ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲେଖିବ ହଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମ ପରିବେଶ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ସଫା ସୁତୁରା ରହେ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ବର୍ଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି କି? ହଁ ଅଛି ହେଲା, ଲେଖିବ ବର୍ଜ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବର୍ଜ୍ୟ ବସ୍ତୁ ପାଇଁ ପୃଥକ ପୃଥକ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଚାଲ ଆଗକୁ। ତୁମେ ତୁମର ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାର ଫଳାଫଳକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। 1 ନମ୍ବର, ତୁମେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲ? ଲେଖିବ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ, ଏଠି ଲେଖିବ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କେଉଁଠି ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମେ କେଉଁ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ କିପରି ସୁଧାରି ହେବ ତାହା ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିନିଅ। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ, ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଲେଖିନିଅ। ଆଉ ଥରେ ଡାକି ଦଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିନିଅ। ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜାଣିଲୁ ଯେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କେଉଁଠି ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେଉଁଠି ଅଳିଆ ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ଆମେ କେଉଁ ନୂଆ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ଲଗାଇ ପାରିବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ କିପରି ସୁଧାରି ହେବ ତାହା ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ବୁଝିଲା? ତାହେଲେ 2 ନମ୍ବରରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ତୁମକୁ ଚିନ୍ତିତ କରିବା ଭଳି କିଛି ଫଳାଫଳ ଥିଲା କି? ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ହଁ ଥିଲା ହେଲା। ହଁ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ କେହି ନଥିବା ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ ବଲ୍ବ ଓ ପଙ୍ଖା ଚାଲୁ ରହିବା ଏବଂ କଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେଉଥିବା ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ଲାଗିଲା। ଲେଖିଲ କି ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ଦେଖ, ତୁମକୁ କିଛି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା କି? ଏହା କଣ ଥିଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ଡାକି ନେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିନେବ। ଗୋଟିଏ ପାଣି କଳର ଛୋଟ ଛିଦ୍ରରୁ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ଦିନକରେ ଆମେ ଅଜାଣତରେ କେତେ ବହୁତ ପରିମାଣର ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ହେଲା। ଆମ ଅଜାଣତରେ କେତେ ବହୁତ ପରିମାଣର ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଥରେ ଡାକୁଛି, ଗୋଟିଏ ପାଣି କଳର ଛୋଟ ଛିଦ୍ରରୁ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ଦିନକରେ ଆମେ ଆମ ଅଜାଣତରେ କେତେ ବହୁତ ପରିମାଣର ପାଣି
ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ତାହା ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ନେକ୍ସଟ 4 ନମ୍ବର, କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମକୁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କଲା? ତାହେଲେ ଡାକୁଛି ଲେଖ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଆମକୁ ଗର୍ବ ଓ ଖୁସି ଅନୁଭବ ହେଲା, କାରଣ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏକ ଉନ୍ନତ ସ୍ଥାନ କରିପାରିବୁ। ଲେଖିନେଲ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଚାଲ। ଆସ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ବୁଝିବା। ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା। ତ ଦେଖ, ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା, ଆମେ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରି, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କରି ଏବଂ ଉପଯୋଗୀ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ନ ଫୋପାଡ଼ି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଚୟକୁ ହ୍ରାସ କରିପାରିବା। ଯଦିଓ କେତେକ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଯଥା ଫଳ, ପନିପରିବା ଚୋପା, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ କାଗଜ ଭଳି ଅନ୍ୟ କେତେକ ଆବର୍ଜନା ମଧ୍ୟ ରହିଥାଇପାରେ, ଆମେ ପୂର୍ବ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆବର୍ଜନାର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆମର ପରିବେଶକୁ ସଫାସୁତୁରା ପାଇଁ ଶୁଖିଲା ଓ ଓଦା ଭାବରେ ଆବର୍ଜନାର ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଶିଖିଛୁ। ତାହେଲେ ଆସ ଲେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଡଷ୍ଟବିନ୍ର ରଙ୍ଗର ନାମ କହିପାରିବ କି? ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ଶୁଖିଲା ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ କ'ଣ? ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଲେଖିବ। ନୀଳ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ହେଲା, ଡଷ୍ଟବିନ୍। ସେଇଭଳି ଓଦା ଆବର୍ଜନା ପାଇଁ ଲେଖିବ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍। ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଚାଲ। ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି ପୁରୁଣା ଖବର କାଗଜ ଭଳି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବେ ବି ଏହି ଡଷ୍ଟବିନ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ପକାଯାଏ ନାହିଁ? ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଅଲଗା ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଇ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ କବାଡ଼ିଆ ହେଲା, ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହକାରୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାହେଲେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆମ ଅଞ୍ଚଳରେ ବି ସେଇ କବାଡ଼ିଆ କୁହାଯାଏ। ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି? ଯେମିତିକି ଖବରକାଗଜ, ବହି, ଖାତା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ, ଭଙ୍ଗା କାଚ ହେଲା, ଲୁହା ଜିନିଷ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଦେଖ କେମିତି କବାଡ଼ିଆ ବାଲା ଆସିକି ନଉଛି ଘରୁ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ଆସ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ହେଲା, ଭଙ୍ଗା କାଚ ଏବଂ ଲୁହା ଜିନିଷ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର, ତୁମ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝ ଓ ଦେଖ କବାଡ଼ିଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ଜିନିଷ ସେମାନେ ଅଲଗା କରି ରଖିଛନ୍ତି କି? ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ତାହେଲେ ଲେଖିବ ହଁ ରଖିଛନ୍ତି ହେଲା। ହଁ, ଘରେ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ, ଟିଣ ଡବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାର ଇତ୍ୟାଦି କବାଡ଼ିଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ ହେଲା। ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ତ ଲେଖି ନେଉଛି ଏଠି ଦେଖ, ଘରେ ପୁରୁଣା ଖବରକାଗଜ,
ଟିଣ ଡବା, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାର ବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜାର ଇତ୍ୟାଦି କବାଡ଼ିଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅଲଗା ରଖାଯାଏ ବା ରଖିଛୁ। ଏଠି ଦେଖ ଆସ ଖୋଜିବା। ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତାରେ ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ଜଣେ କବାଡ଼ିଆକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କର ଏବଂ ତାକୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝ। ଏହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପୁନଃ ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ ତାହା ଜାଣିବା କୌତୂହଳପ୍ରଦ ହେବ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ହବ? କବାଡ଼ିଆ ମାନେ ଆମ ଘରୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପୁରୁଣା ଓ ଭଙ୍ଗା ଜିନିଷ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ସେମାନେ କାରଖାନାକୁ ପଠାନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ କରାଯାଇ ନୂତନ ବା ନୂଆ ଜିନିଷ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଏ। ଠିକ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଆଗକୁ ଯିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 2 ପୃଥକୀକରଣ ଖେଳ। ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ନାମ କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ଥିବା 30 ରୁ 40ଟି କାଗଜ ଚିଟ୍ ତିଆରି କର। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଘର ଚାରିପାଖରେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ତା ଉପରେ ଆଧାର କରି ତାଲିକାରେ ଏକ ଜିନିଷ ଲେଖିପାରିବ। ତାହେଲେ 3ଟି ବାକ୍ସ ନିଅ, ଖାଲି ବାକ୍ସ, ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନାମକରଣ କର। ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ସବୁଜ, ଶୁଖିଲା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପାଇଁ ନୀଳ ଓ ତୃତୀୟଟି ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଭାବରେ ନାମିତ କରାଯାଇପାରିବ। ନେକ୍ସଟ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚିଟ୍ ଉଠାଅ ଏବଂ ତାକୁ ଚିଟ୍ ବାକ୍ସରେ ପକାଅ। ସମସ୍ତ ଚିଟ୍ ବାକ୍ସରେ ରଖିବା ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ସରେ ଠିକ ଭାବରେ ଚିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଆଲୋଚନା କର। ତାହେଲେ ଏଠି ଦେଖ ତୁମେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବ। ବୁଝିଲା? ତେବେ ଦେଖ ଏବେ ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର କ'ଣ ହୁଏ ତାହା ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏହା ଗୋଟେ ଖେଳ ଥିଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଲେଖିବ ଏହା ଗୋଟିଏ ଖେଳ। ତାହେଲେ ସବୁଜ ବାକ୍ସରେ, ଏଇ ବାକ୍ସରେ ଲେଖିବ ସବୁଜ କ'ଣ ବାକ୍ସରେ ପନିପରିବା ଚୋପା ଏବଂ ବଳକା ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଲେଖିବ। ଏଠି ଏଇ ସବୁଜ ବାକ୍ସରେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ପନିପରିବା ଚୋପା ହେଲା, ବଳକା ଖାଦ୍ୟ, ଆଉ ଯେମିତିକି ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପଡ଼ିପାରିବ। ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟ, ପିଲାମାନେ ଏଠି ଲେଖିବ ବର୍ଜ୍ୟ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ଜ୍ୟ ଏଠି ଲେଖିବ ବସ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏଇ ନୀଳ ବାକ୍ସରେ କ'ଣ ସବୁ ପଡ଼ିବ? ନୀଳ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିବ ଚକୋଲେଟ ଖୋଳ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଲେଖିବ ଚକୋଲେଟ ଖୋଳ ଆଉ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ବାକ୍ସରେ ପଡ଼ିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଖବର କାଗଜ ଆଉ କାଚ। ଏଠି ଲେଖିବ ଖବର କାଗଜ, କାଚ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ ହେଲା। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ। ଏଠି ପିଲାମାନେ 3ଟା ଲାଇନ କରିଦବ। ଗୋଟେ ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବ। ସବୁଜ ଉଦ୍ଭିଦ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ସବୁଜ ବାକ୍ସରେ। ଠିକ ଅଛି। ନୀଳ ବାକ୍ସ, ଇଏ ହଉଛି ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ବାକ୍ସ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା। ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ପରିଚାଳନା କିପରି କରାଯାଏ? ତାହେଲେ ଏଇଠି ଦେଖ ଲେଖିଛି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଏକରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ଉତ୍ତର ଡାକି ଦଉଛି, ତୁମେ ମାନେ ଲେଖିଦିଅ। ଉତ୍ତର, ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ରଖାଯାଏ। ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ହେଲା, ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍
ରଖାଯାଏ। ପରେ ଏହି ଆବର୍ଜନାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯାହାକି ପିଟ୍ରେ ପକାଇ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍ରେ ଲେଖିବ, କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍ରେ ହେଲା, ଅର୍ଥାତ ପିଲାମାନେ ଖତ ଗାତରେ ହେଲା, ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିବ ଖତ ଗାତରେ। ଆଉ ଥରେ ଡାକୁଛି ପିଲାମାନେ ଲେଖିନିଅ। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଓଦା ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ରଖିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଡଷ୍ଟବିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ପରେ ଏହି ଆବର୍ଜନାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା କମ୍ପୋଷ୍ଟ ପିଟ୍ରେ, ଯାହାକୁ କି ବ୍ରାକେଟ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖିବ ଖତ ଗାତରେ ପକାଇ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବୁଝିହେଲା? ତାହେଲେ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କରାଯାଏ। 2ରେ ଦେଇଛି ତୁମ ଘରେ, ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଉତ୍ତର, ଆମ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ଚୋପା ଭଳି ଓଦା ଆବର୍ଜନାକୁ ଶୁଖାଇ ଆବର୍ଜନା ଠାରୁ ଅଲଗା କରି ରଖାଯାଏ। ପରେ ଏହାକୁ ବାଡ଼ିରେ ଗାତ କରି ପୋତି ଦିଆଯାଏ, ଯାହାକି ଅଣୁଜୀବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଚିଯାଇ ଖତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ବୁଝିହେଲା? ଏମିତି ଲେଖିନେବ। ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କର। 1 ନମ୍ବର, ଯଦି ଆମେ ଆବର୍ଜନାକୁ ପୃଥକ ନ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହେବ? ଉତ୍ତର, ଯଦି ଆମେ ଆବର୍ଜନାକୁ ଅଲଗା ନ କରିବା ତେବେ ସେଗୁଡ଼ିକର ପୁନଃ ଚକ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବ। ଓଦା ଓ ଶୁଖିଲା ମିଶିଗଲେ ସେଥିରୁ ଖତ ତିଆରି କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ। ବୁଝିହେଲା? 2 ନମ୍ବର, ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଲା, ଦେଖ ଏଇଠି ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାମକୁ ସହଜ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା? ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ? ଆମେ ଓଦା, ଶୁଖିଲା ଏବଂ କାଚ ଭଳି ବିପଜ୍ଜନକ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡଷ୍ଟବିନରେ ରଖିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି? ତୁମ ଶ୍ରେଣୀକୁ ଜଣେ ପରିମଳ କର୍ମଚାରୀକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କୁହ। ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି, ସେମାନେ କେଉଁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ କିପରି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା ତାହା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାହେଲେ ଦେଖ, ଆସ ଥଣ୍ଡା ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା। ଠିକ ଅଛି? ତ ଦେଖ, ତୁମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରିଛ କି କେତେକ କୋଠରୀରେ ଅନ୍ୟ କୋଠରୀ ତୁଳନାରେ କାହିଁକି କମ୍ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହୁଏ? ଆସ ଏହାକୁ ଜାଣିବା ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହା ଥଣ୍ଡା ରହେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା। ଗଛ ଛାଇରେ ଥିବା ଏବଂ ଝରକା ଦେଇ ବାୟୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେଉଥିବା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ଗୁଡ଼ିକରେ ତାପମାତ୍ରାର ଫରକ ଥାଏ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଥିବା ଛାତ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ କାରଣ ଏହା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଏକ କଳା ରଙ୍ଗର ପୃଷ୍ଠ ତାପ ଶୋଷଣ କରେ ଓ ଗରମ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଦେଖ, କାର୍ଯ୍ୟ 3, 2ଟି ଟାଇଲ କିମ୍ବା 2ଟି ପଥର ନିଅ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ 2ଟି ଟାଇଲ କିମ୍ବା 2ଟି ପଥର ନିଅ, ଗୋଟିକୁ କଳା ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଅ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ରଖ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ଓ ସେମାନଙ୍କର ତାପମାତ୍ରାରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅନୁଭବ କର। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, କଳା ରଙ୍ଗର ଟାଇଲଟି ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟାଇଲଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା କ'ଣ ଲାଗୁଛି ହେଲା। ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ, ଡାକି ନେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖ। କଳା ରଙ୍ଗର ଟାଇଲଟି ଅଧିକ ଗରମ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଟାଇଲଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ ଗରମ ବା ଥଣ୍ଡା
ଲାଗୁଛି ଲେଖିନେଲ। ନେକ୍ସଟ ତୁମକୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିଲା? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦିଆଯାଇଥିବା ପଥରଟି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ହେଲା, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। କାରଣ ଧଳା ରଙ୍ଗ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତାପକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ, ବ୍ରାକେଟରେ ଲେଖିବ ଅର୍ଥାତ ଫେରାଇ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ କଳା ରଙ୍ଗ ତାପ ଶୋଷଣ କରେ। ବୁଝିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଆସ ଲେଖିବା। ଯଦି ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ଘରର ଛାତକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ କରାଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ। ଉତ୍ତର, ଘର ଭିତର ଓ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ କଣ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ? ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ଠିକ ଅଛି, ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ। ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କର। ଯଦି ତୁମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ଏହାକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ କଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇ ପାରିବ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଆମେ ଅଧିକ ଗଛ ଲଗାଇବା, ଘରର ଛାତକୁ ଧଳା ରଙ୍ଗ କରିବା ଏବଂ ଝରକା ଖୋଲା ରଖି ବାୟୁ ଚଳାଚଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଆଗକୁ ଚାଲ। ପ୍ରତି ଜଳବୁନ୍ଦା ମୂଲ୍ୟବାନ। ପ୍ରତିଦିନ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଜଳ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ କିନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁ ନଥାଉ ହେଲା, କରିନଥାଉ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ଆମେ ଏହାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ନେକ୍ସଟ, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ପାଣି କଳ ଗୁଡ଼ିକରୁ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ପାଣି ପଡୁଥିବାର ଦେଖିଥିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ। ତୁମେମାନେ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଥାଳି ଧୋଇଲା ବେଳେ ପାଣି ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କର କି? ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ ହିଁ ଯାଇକି କରିବାକୁ ପଡୁ ହେଲା। ତେଣୁ ତୁମେ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରିବ ହେଲା। ଆଉ କିଏ ଚେକ୍ କର ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ତାପରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ କେବେ ଭାବିଛ କି ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ କେତେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ? ଏକ ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ସମୟ କ୍ରମେ ବହୁତ ଜଳ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଆସ ଜାଣିବା କିପରି। ତାହେଲେ ଜାଣିବା, ଆଗକୁ ଚାଲ। କାର୍ଯ୍ୟ 4, ଗୋଟିଏ ପାଣି କଳରୁ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ବୋତଲର ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଡୁଥିବା ଟୋପା ଟୋପା ପାଣିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ତୁମେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛ କି? ତ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିନେବ ହେଲା। ଏବେ ସେହି ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ପଡୁଥିବା ପାଣିକୁ ଏକ ଗ୍ଲାସରେ ରଖ ବା ସଂଗ୍ରହ କର ଏବଂ ଗ୍ଲାସଟି ପୂରଣ ହେବାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ତାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ଟିପି ରଖ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପୂରଣ ପାଇଁ ଲାଗୁଥିବା ସମୟ, ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଲେଖ, ଡାକୁଛି। ଉତ୍ତର, ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଯେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବହୁଥିବା ଟୋପା ଟୋପା ପାଣି ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲାସ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେଲା। ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଇଠି କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅନୁମାନ ନବ ହେଲା। ଅନୁମାନିକ ଗୋଟେ ଲେଖିଦବ 30 ମିନିଟ, କାହିଁକିନା ଟୋପେ ଟୋପେ ପଡିବ ନା ହେଲା। 30 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗିଲା। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ କେତେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପୂରଣ ହେବାକୁ 30 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗୁଛି, ଏଠି ଲେଖିବ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ ପୂରଣ ହେବାକୁ 30 ମିନିଟ ସମୟ ଲାଗେ ତେବେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟାରେ 2 ଗ୍ଲାସ, ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ବା 24 ଘଣ୍ଟାରେ
48 ହେଲା 48 ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଗ୍ଲାସ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହେବ। ଦେଖିପାରୁଛ ପିଲାମାନେ କେତେ ପାଣି ନଷ୍ଟ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ 30 ମିନିଟ, ଏଠି 48ଟା ଗ୍ଲାସ। ବୁଝିହେଲା? ତ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲି, ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ହେଲା। ତାପରେ ଆଗକୁ ଦେଖ, ତୁମେ ଜାଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ, ତୁମେ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ ଯେ ଆମ ଅଜାଣତରେ କେତେ ପରିମାଣର ପାଣି ବୋହିଯାଇ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେଉଛି ନା ନାହିଁ? ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଲୋଚନା କର। 1 ନମ୍ବର, ପାଣିର ଅପଚୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଛି ସରଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା କି? ହଁ କରିପାରିବା, କାହିଁକି କରିପାରିବାନି ହେଲା। ତାହେଲେ ହଁ ଲେଖିବ, ଏଠି କମା ଦେବ। ବ୍ୟବହାର ପରେ ପାଣି କଳକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ହେଲା। ଭଲ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିବା ଏବଂ ଖରାପ ଥିବା ଜଳକୁ ମରାମତି କରିବା। ଏଠି ଲେଖି ନେବ। ବୁଝିହେଲା? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 2 ନମ୍ବର, ତୁମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିମ୍ବା ଘରେ ବର୍ଷା ଜଳକୁ କିପରି ସଂଗ୍ରହ କର ଓ ବ୍ୟବହାର କର? ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖ ପିଲାମାନେ, ଡାକୁଛି। ଛାତ ଉପରେ ପଡୁଥିବା ବର୍ଷା ଜଳକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ଏକ ବଡ଼ ଟାଙ୍କିରେ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବଗିଚା କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ ଆଗକୁ, ତୁମେ ଜାଣିଛ କି ଜଳ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନ ହେଉଛି ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଜଳକୁ ହେଲା। ତ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ଅଭିଯାନ। ଏହା ଲୋକଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇବା, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ଜଳର ଯଥୋଚିତ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରେ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଣି କଳରେ ଥିବା ଛିଦ୍ର ବନ୍ଦ କରିବା, ବର୍ଷା ଜଳ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏବଂ ଜଳର ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଶିକ୍ଷଣ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଳ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାହା ଶିଖିପାରିବ। ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଯିବା, ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସବୁଜିମା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ସବୁଜିମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଟିରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆସ ଲେଖିବା। 1 ନମ୍ବର, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତା କିମ୍ବା ପାଖରେ ଥିବା ଗଛ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଫୁଲ ଗଛ, ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପନିପରିବା ଗଛ ସବୁ ରହିଥାଏ ନା ନାହିଁ? ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ନେବ। ତ ଏଠି ତୁମେମାନେ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖି ନେବ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଦେଉଛି ହେଲା। ଯେମିତିକି ଆମ୍ବ ହେଲା, ଆମ୍ବ ଗଛ ଆଉ ନିମ୍ବ ଗଛ ହେଲା। ମୁଁ ଏ ଦୁଇଟି ଲେଖିଲି, ତୁମେମାନେ ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଲେଖି ନେବ। 2 ନମ୍ବର, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷଲତାରେ କେଉଁ ପକ୍ଷୀ ଓ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଦେଖୁଛ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଏଠି ଲେଖିବ କାଉ, ଶୁଆ, ପ୍ରଜାପତି ଦେଖୁଛ ନା ନାହିଁ? ଲେଖିବ ପ୍ରଜାପତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି ଅନେକ ଜୀବଙ୍କ ବାସସ୍ଥଳୀ। ଏହା ବାୟୁକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ ରଖେ, ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ପକ୍ଷୀ ଓ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଚାରି ପାଖକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଆସ ଖୋଜିବା। କାର୍ଯ୍ୟ 5 ଦେଖ, 2ଟି ଗ୍ଲାସରେ ଜଳ ନିଅ। ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥର୍ମୋମିଟର ବ୍ୟବହାର କରି ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ମାପ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଟାକୁ କରିବ, ତୁମର ତଥ୍ୟକୁ ଲେଖି ରଖ। 2 ନମ୍ବରରେ ତ ଏଠି ତୁମେମାନେ କ'ଣ କରିବ, ଲିପିବଦ୍ଧ କରିକି ଲେଖିବ ହେଲା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇଦେଉଛି, ତୁମେମାନେ ଲେଖିବ ଜଳର ତାପମାତ୍ରା ଆରମ୍ଭରେ ଆଉ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ ହେଲା। ତ ଏଠି ଲେଖିପାରିବ ଗଛ ତଳେ 25 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା, ଏମିତି ଲେଖିବ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସି, ଏ ଗୋଟେ ଆନୁମାନିକ। ତାହେଲେ ଖରାରେ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ 25 ଡିଗ୍ରୀ ସି। ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ପରେ
एठी लिखिबो 26 डिग्री सेल्सियस हला आउ 35 डिग्री सेल्सियस एगुड़ पिला माने अनुमान दिया जाउछि हला ताहले तो पिला माने 2 नंबर भी सेही देखो सेही दुईटी ग्लास मध्यरु गोटिए को गछ तळे और अन्यटी को खरा रखो गोटिए घंटा परे पुणी जल रो कोन करो तापमात्रा माप ताहले तुमरो तथ्य को लिपिबद्ध कर तो एमती तुए माने करनेबो हला गोटे घंटा परे एटा 2 नंबर रो उत्तर पिला माने 1 नंबर रो उत्तर लिखिबो कोन डाकी दोछि लिखिनियो गछ तळे रखा जायतिबा ग्लास जलर विशेष परिवर्तन होई नथिबा बेले खरारे रखा जायतिबा ग्लास जल बहुत गरम होई जायतिला एटी 1 नंबर लिखिबो हला आ एटा पिला माने 2 नंबर आंसर ठीक हैला बुझी पारलो ताहले आगो को देखो एही पाठ्यांक गुड़िक कोन सूचाए ताहले एठी पिला माने उत्तर लेख डाकुची गछ तळे रखा जायतिबा ग्लास जलर तापमात्रा रे विशेष परिवर्तन होई नथिबा बेले खरारे रखा जायतिबा ग्लास रो जल बहुत गरम होई जायतिला ताहले 3 नंबर देखो तुम शिक्षकों को सहायता रे पक्षी एवं प्रजापति मानकू आकर्षित करथिबा गछलता गुड़िकर नाम जानिबा को चेष्टा करो तुम विद्यालय एक प्रजापति उद्यान तैयारी करबा को प्रयास करो तारे पिला माने एगुड़िको तुमे निजे करिवो तापर देखो आशा मोहित एवं अन्य पिला माने सेमानक विद्यालय रे विभिन्न कार्य रे योगदान करी खुशी अनुभव कले एवं वर्ज्यवस्तु परिचालन एवं जल संरक्षण विषय रे मध्य शिक्षा लाभ कले विद्यालय प्रार्थना सभा समय सेमानकर श्रेणी को प्रशंसा मिलिथिला सेमानकर विद्यालय को सर्वोत्तम सबुज विद्यालय रूपे परिणत करिवार स्वप्न सेमानकु तांकर गोष्ठी और समाज रो समस्या विषय रे चिंता करबा को उत्साहित करथिला सेमाने शिक्षार्थी हिसाब रे अनुभव कले जे जीवन रो जटिल समस्या गुड़िक विषय रे सचेतनता सृष्टि करिबारे सेमाने एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करि परिबे थॉमस सड़क दुर्घटना समस्या विषय रे कहिला गोटे दिन विद्यालय रु घर को फेरिबा समय से एही दुर्घटना देखिथिला ताले मोहित कहला मु भाबुची लोक मानकर ट्रैफिक नियम लोक माने पालन करंती नाही आमे हम पूर्व श्रेणी रे एहा विषय रे पढिछु ताले मोहित कहला से विषय रे तुमे कोन भाबुछ ताले पिला माने एठी कथोपकथन चलची हला तापरे ट्रैफिक संकेत लोक माने ट्रैफिक नियम को ठीक भाव रे पालन करू न थिबारु रास्ता रे हला तो कहिची ना अनेक दुर्घटना घटे आमे नियम गुडी को जानिबा और पालन करबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण बुझिला नेक्स्ट देखो आसो लेखिबा अति कम रे 3टी ट्रैफिक नियम खोजी लेख ताले लेख पिला माने एक रे लेखिबो ट्रैफिक संकेत मानिबा ट्रैफिक संकेत मानिबा 2 रे गाड़ी चलाइबा बेले हेलमेट पिंदिबा गाड़ी चलाइबा बेले हेलमेट पिंदिबा 3 रे लेख रास्ता पार हेबा पई जेब्रा क्रॉसिंग व्यवहार करिबा रास्ता पार पई जेब्रा क्रॉसिंग व्यवहार करिबा ठीक अछि तापर देखो 2 नंबर तुमी विद्यालय फाटक पाखरे कोन देखिछ से विषय चिंता करो एवं लेख ताहले उत्तर लेख पिला माने डाकुची उत्तर आम विद्यालय फाटक सम्मुख रे जानवाहन गुड़िक बहुत द्रुत गति रे यातायात करुथिबार हमें देखिछु अनेक लोक ठीक भाव रे ट्रैफिक नियम पालन करू न थिबारु रास्ता रे विभिन्न दुर्घटना घटिबार आशंका रही थाए तेणु पिला माने विद्यालय को आसीबा और जीवा समय बहुत सावधानतार सह पाद चला रास्ता
देई रास्ता पारी हेबा उचित। ठीक अच्छे। नेक्स्ट देख आगु को एबे छोट छोट दल होई विद्यालय फाटक एवं फाटक पाई एक सूचना फलक प्रस्तुत कर। तुमर सूचना गाड़ी चालक अभिभावक किंबा शिक्षार्थी मानक एक स्पष्ट वार्ता देवा उचित जहाँ से अंचल को सुरक्षित रखिबारे सहायक हेबो हैला। ताले तुमे सरल शब्द चित्र और संकेत व्यवहार करि परिबो। ताले पिला माने मु एटी हिंट्स दउची तुमे माने एटा चित्र करिवो हैला। त एटी माने कर लेखि परिबो धीरे चलांतु हैला, धीरे चलांतु। ताले एटी तुमे माने कोन करिवो एटी लेखि परिबो गोटे एमती 20 लेखि गोटे फलक एमती व्यवहार करि परिबो। आ एटी रास्ता कोन करिवो सब लोक माने जाउथिबार एठी कोन करिवो चित्र तुमे माने करि परिबो हैला। एठी एठी एमती तुमे माने करि परिबो हैला। एमती तुमे माने एटा चित्र करिवो। तापर आ गोटे लेखि परिबो जेब्रा क्रॉसिंग व्यवहार। ताले जेब्रा क्रॉसिंग व्यवहार, जेब्रा क्रॉसिंग व्यवहार। ताले पिला माने एठी मन करो लेखि दबो कोन स्टॉप हैला, STOP स्टॉप लेखि देला भीतर। तो एठी मन करो गोटे गाड़ी आसुची हैला, ताले किंबा एई पटु आसुची गाड़ीटी हैला, गाड़ीटी आसुची एठी गोटे लोकर चित्र करि परिबो। एठी गोटे लोकर चित्र करि परिबो। नेक्स्ट आ गोटे लेखि परिबो, आ गोटे चित्र करि परिबो धाड़ी रे जांतु हैला, धाड़ी रे जांतु हैला। तो एठी गोटे कोन करियो पापुली चिन्ह कर दबो हैला, कर देकिनी एठी गोटे छक्की चिन्ह देकी एमती बॉक्स कर दबो। एठी पिला सब धाड़ी रे कोन करिवे जनक परे जणे एठी गोटे कोन करियो एठी सब बहुत पिलांकर चित्र सब कर दबो जे कि स्कूल ड्रेस पिनथिबे आ बैग समस्ते पकई दिए तो माने सब चित्र करिवो। तो एगुडी सब तुमे माने निजे पिला माने करिवो, मु जस्ट हिंट्स देली। ठीक अछि। तापर एठारे तुमरो ट्रैफिक सूचना फलकटी तयारी कर। तो एठी तुमे माने सेई चित्रटी करि नेबो। तापर देखो आलोचना कर। सूचना फलक तयारी व्यतीत विद्यालय निकटवर्ती अंचल रे ट्रैफिक नियंत्रण पई आउ कोन व्यवस्था करि परिबो। ताले एठी लेखो पिला माने उत्तर विद्यालय अंचल गाड़ी धीरे चलांतु, लेखा थिबा सूचना फलक लगाइबा एवं पिला मानकु धाड़ी रे जिबा आसीबा करबा को सिखाइबा। बुझियला। नेक्स्ट देखो मोहित्र विद्यालय रे अग्नि निरापत्ता उपरे एक आलोचना चक्र आयोजन करा जायथिला। श्रेणी रो समस्त शिक्षार्थी एही आलोचना चक्र रे जोग देइथिले। ताहले एठी देखो अग्नि निरापत्ता निया भली विपदरु किपरि सुरक्षित रहिबो ताहा जानिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। ताहले जदिओ एहा प्रायतः घटे नाही सेतिबाई सतर्क रहिबा द्वारा समस्ते निरापद एवं अधिक आत्मविश्वासी होई परिबे। ठीक अछि। देखो एटा होछि पिला माने अग्नि निरापत्ता यंत्र। बुझला, अग्नि निरापत्ता को कहा जाय हैला। तापर देखो आस लेखिबा। 1 नंबर तुम विद्यालय रे केउठारे अग्नि निर्वापक यंत्र रखा जायछि। ताहले पिला माने लेखिबो ऑफिस रूम किबा बारंडा रे। तो ऑफिस रूम रे लेखि परिबो हला। एडी ऑफिस रूम रे आम विद्यालय ऑफिस रूम रे अग्नि निर्वापक यंत्र रखा जायछि। तो तापर देखो तो पिला माने एई चित्रटी देखिथिबो हला, तुम विद्यालय रे तुम माने कोन करिवो ऑफिस रे हो किंबा स्कूल बारंडा रे हो किंबा तुम श्रेणी गृह रे हो एई अग्नि निर्वापक यंत्र रखा जाय थाए हला। तापर 2 नंबर देखो अग्निकांड जनित कोनोसी घटना घटले विद्यालय रे तुमे एक केउठी एकत्रित हेबो। ताल पिला माने केउठी एकत्रित हेबो खोला पडिया रे हो हला। जदि अग्निकांड जनित किछि घटना घटला तुम माने समस्त विद्यालय रु दौड़ी जाई कि खोला पडिया को पळेबो। बुझियला। आगो को चलो 3 नंबर जदि निया लागि जाय किंबा पोड़ा गंध हुए तेबे तुमे कोन करिवो। लेखो उत्तर पिला माने
उत्तर विद्यालय जदि निया लगी जाए किंबा कौनसी जिनिस पोड़ीबार गंध हुए तेबे आमे तुरंत निम्नलिखित पदक्षेप गुड़िक ग्रहण करबा उचित। ताहले एडी एक रे लेख बड़ मानकु जणाइबा। प्रथमे बड़ मानकु जणाइबा लेखिकिनी टिके कमा देकी लेख संगे संगे घरे थिबा बड़ मानकु किंबा विद्यालय रे थिले शिक्षक शिक्षयित्री को जणाइबा। तो तुम माने जदि घरे अछो ताले बड़ मानकु जणाइबो, जदि विद्यालय रे अछो शिक्षक शिक्षयित्री को जणाइबो। बुझिला। तापरे नंबर 2 रे पॉइंट रे लेख निरापद स्थान को जीवा। निरापद स्थान को जीवा टिके कमा देकी लेख विपद थिबा स्थान रु सावधानतार सह बाहरी एक खोला एवं निरापद स्थान को चली जीवा। बुझिला। तापरे विद्युत 3 रे लेख विद्युत संजोग विच्छिन्न करिबा। ताल टिके कमा देकी लेख जदि कौनसी वैद्युतिक उपकरण बा तार रु पोड़ा गंध आसु थाए तेबे तुरंत घरर मेन स्विच बंद कर देबा पाई बड़ मानकु कहिबु। नेक्स्ट आ गोटे 4 रे पॉइंट लेख अग्निशम विभाग को खबर देबा। निया व्यापीबार आशंका थिले तुरंत अग्निशम बाहिनी को हैला तो 101 हैला टोल फ्री नंबर रे फोन करी खतर व्यवहार खबर व्यवहार पाई बड़ मानकु कहबू। तापर पिला माने 5 नंबर पॉइंट लेख धुआं रु रक्षा पाइबा। जदि घर भीतर धुआं भरी जाय थाए तेबे नाक ओ पाटी रे एक ओदा कपड़ा बांधी तळकु नई करी बाहर को आसीबो। ताहले एई भली सब कोन करिवो तुय माने पदक्षेप नै परिवो। तापर देखो आसो चिंता करिबा। शिक्षकक सहायता रे एक अग्नि निरापत्ता बा ड्रिल रो अभ्यास कर। ताहले पिला माने एडा तुमे माने निजे करिवो। ठीक अछि। नेक्स्ट 1 नंबर तुरंत निकटस्थ प्रस्थान स्थान को धैर्यर सह जाओ, भयभीत होते ना किंबा दौड़ा दौड़ी कर नाई हैला। 2 रे धुआलिया दिसुथिबा स्थान रो तळे मुह को घोड़ाई परिष्कार वायु पाइबा पई गुरुनी गुरुनी जाओ। देखो केमती चित्र रे जाउची पिलाटी हैला। तृतीय रे बंद थिबा कोठरी किबा शौचालय रे लुचो नाही। बंद थिबा कोठरी पिला माने केबे भी लुचिबो नाही किबा शौचालय रे रहइबो नाही। ताहले 4 नंबर पॉइंट लिखिबो जदि सुरक्षित मने करछ तबे अन्य मानकु सहायता करो, किंतु थरे जदि बाहर को आसी जाइछो केबे हेले निया लागिथिबा घर भीतर को आउ जीवो नाही। देखो एठी बाहर जाइछो निया लागिछि तेनु आउ भीतर को जीवो नाही। 5 रे निरापद आश्रय स्थल को जाओ एवं दल रे एकाठी रुह। ताहले समस्त जाई कि दल रे एकाठी रहइबा आ भयभीत हेबनी। बुझला। 6 नंबर रे लिखिबो निरापद देखो चित्र देइछि निरापद आश्रय स्थल रे पहुंचबा परे जदि केही निखोज अछंती किंबा आहत होइछंती तेबे तुरंत निया लिभा कर्मचारी किंबा शिक्षकंकु जणाओ। ताहले देखो आमे कोन करि परिबा जेपरि आमे सुस्थ और आनंद अनुभव करि परिबा बा करिबा पई निरापत्ता जत्न और सम्मान आवश्यक करू, सेही परि आमे विद्यालय रे गृह रे किंबा सर्वसाधारण स्थान रे अन्य मानक सहित किपरि व्यवहार करबा ता मध्ये गुरुत्वपूर्ण। हमर व्यवहार एही स्थान गुड़िक शांतिपूर्ण एवं स्वागत योग्य किंबा अशांत और अस्वस्थिकर करि पारे। आस किछि दैनंदिन परिस्थिति ऊपर नजर पकाइबा जहा द्वारा केउटी ठीक हो केउटी ठीक नुहे से विषय रे चिंता करिबा। ताहले कार्य 6 छोट छोट दल रे तळे दिया जाइथिबा परिस्थिति विषय रे आलोचना कर। प्रत्येक दल गोटे गोटे परिस्थिति विषय रे कोन आलोचना करे। प्रत्येक दल रो गोटे शिक्षार्थी श्रेणी रे निजर धारणा गुड़िक कहिबे। ठीक अछि। ताहले एक रे पानी कळ पाखरे होइथिबा धाडी रे 2 जण छात्र ठेला ठेली और ढिया ढी करथिबा बेले अन्य माने सेटा रे धाडी रे अपेक्षा करिछंती। तो एगुडो तुय माने निजे करबो। 2 रे जणे छात्र श्रेणी गृह रो बेंच रे मार्कर साहाय्य रे एणु गारौछि, अन्य एक पिला देखुछि किंतु किछि कहू नाही। 3 रे खेल पडिया रे केही जणे जरी खोल फिंगुछि, गोटे छोट श्रेणी रे पिला मध्ये सेही भଳି करबा शिखुछि। ताहले 4 रे जणे छात्र अन्य जणे छात्र को चिड़ेकिनी मजा नेउछि। 5 रे पार्क भଳି एक सर्वसाधारण स्थान रे गोटे दल शिक्षार्थी पाठितुंड करूछन्ती एवं निकट रे योगासन करूथिबा एक दल को विरक्त करूछन्ती। ताहले प्रत्येक दल आलोचना करिवे, पुणी आलोचना करिवो।
एकरे जदि तुमे एहीपरि परिस्थितिर सम्मुखीन हेब तेबे तुमे कौन करिब। तो तुमे जदि एहीपरि कौन करिब ना परिस्थितिर सम्मुखीन हेब तेबे तुमे कौन करिब ताहले पिला माने तुमे माने कौन करिब। तो मने कर पानी कल धाड़ी रे जदि ठेला ठेली होचनी ताहले तुमे कौन करिब लेखिब जे मु सेमानकु विनम्र भावरे ठेला ठेली न करी शांति रे धाड़ी रे रही निज पई आसीबा पर्यंत अपेक्षा करबाकू अनुरोध करिबेला निज पाळीबा हला निजे जे पर्यंत पाळी न पड़िछि तो से पर्यंत कौन करिब आसीबा पई तांकू तुम पाळी आसीबा पई आसीबा पर्यंत तांकू अनुरोध करिब जे अपेक्षा कर। ताहले जदि गोटे पिला कौन करुछि बेंच रे गारेबा ताहले एहार उत्तर दबो जे मु सेई पिलाटी को बारण करिबि एवं बुझाइबि जे विद्यालय रो संपत्ति को सफा सुतरा रखिबा हम समस्तकर दायित्व से न सुनिले शिक्षकों को जणाइबे। ताहले खेल पड़िया रे जदि केही जने जरी खोल फिंगुछि ताहले मु सेही व्यक्ति बा पिला को आवर्जनाटी को उठाई डस्टबिन रे पकाइबा को कहिबि जहा द्वारा छोट पिला माने एही कार्य कोन खराब कार्य अभ्यास न शिखंती। तापरे अन्य छात्र जन को चिड़ौछि जदि ताहले तुमे सेठी कोन करिवो मु तुरंत एथिरे हस्तक्षेप करिबि एवं समस्तଙ୍କ सह दया और सम्मान रो सह व्यवहार करबा को परामर्श देबी। तापरे देखो 5 रो उत्तर देबो जदि पार्क रे पाटितुंड हेछि ताहले लेखिबो जे मु मोर सांग मान को बुझाइबि एवं सर्वसाधारण स्थान रे चुप रहिबा आवश्यक जहा फल रे योगासन बा अन्यान्य कार्य करूथिबा लोक विरक्त हेबे नाही। ठीक अछि ताहले शेष रे सिद्धांत लेखिबो जे हमर सकारात्मक दयालु एवं शृंखलित व्यवहार ही आम विद्यालय एवं चारि पाखर समाज को एक प्रकृत आनंदमय और शांतिपूर्ण स्थान रे परिणत करि परिबो। तो एठी तुम माने को करियो पदक्षेप नेबो लास्ट को गोटे सिद्धांत लेखिबो हला सिद्धांत। ठीक अछि नेक्स्ट आमर व्यवहार आम प्रकृति को दर्शाई थाए। सम्मान और दया केवल दुईटी शब्द नुहे आमे कौनसी कार्य पई आमर पाळी आसीबा पर्यंत अपेक्षा करिबा मधुर कथा कहबा अन्य मानक सहाय्य करिबा एवं आमर अंचल को सफा रखी पारिबा भली कार्य करी एही गुण को दर्शाई पारिबा। आमर नम्र और भद्र व्यवहार समस्त को खुशी दिए। जल संरक्षण और एहार यथोचित व्यवहार वर्ज्य वस्तुर उपयुक्त परिचालना विद्यालय को ठंडा रखिबा एवं आम चारि पाखर स्थान गछ लगाइबा और मनुष्य मानकर जत्न नै आमे आम विद्यालय को एक आनंदमय स्थान करिया पई अनेक उपाय अनुसंधान रो जानिलु। आस आमे समस्ते हाथ मिलाई आम विद्यालय को आमर निजस्व आनंदमय स्थान रे परिणत करिबा। ठीक अछि ताहले आस चिंता करिबा। 1 नंबर तुम विद्यालय रो समस्त श्रेणी गृह मध्यरु केउटी सर्वोत्तम ओ काहिकी ताहले उत्तर लिखिबा। उत्तर आम विद्यालय रे अष्टम श्रेणी रो गृहटी सर्वोत्तम। एहार मुख्य कारण गुडिक हैला ताले पिला माने एटी तुम श्रेणी रो नाम मध्ये लिखि पारिबो हला। पंचम श्रेणी रो गृहटी सर्वोत्तम आइ रे उत्तम परिवेश एही गृह रे पर्याप्त सूर्यालोक और मुक्त वायु चलाचल रो सुविधा रहिछि एवं एहा बाहर कोलाहल रो संपूर्ण मुक्त। टुआई रे शिक्षणीय वातावरण कांथ गुड़िकरे गणित सूत्र और संस्कृत श्लोक सब लिखा जाइछि जहा छात्र छात्री को पढ़िबा को प्रेरणा दिए। 3 रे स्मार्ट बोर्ड आधुनिक प्रणाली रे विषय वस्तु को बुझिया पई एक स्मार्ट बोर्ड रो व्यवस्था अछि। आई भी परिष्कार परिच्छन्नता श्रेणी गृह रो बसिबा व्यवस्था खूब श्रृंखलित एवं एहा सब बेले सफा सुतुरा रहे। 2 नंबर एक खुशी गछ तैयारी कर ताहले कांथ किबा चार्ट पेपर रे अनेक डाल थिबा एक बड़ गछर चित्र अंकन कर जेउथिरे प्रत्येक छात्र एक कार्य लेखा थिबा गोटे लेखाई पत्र आंकी जोड़िबे जेउ कार्य गुडी को विद्यालय के एक खुशीर स्थान रे परिणत करिवो। उदाहरण स्वरूप अन्य को अभिवादन जणाइबा विद्युत स्विच बंद करिबा सब स्थान को समस्ते व्यवहार करिबा इत्यादि। ताले पिला माने एठी हमें
ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବା ଯାହାକି ଗୋଟେ ଖୁସି ଗଛ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଖୁସି ଗଛର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ। ବିଭିନ୍ନ ପତ୍ରରେ ଏମିତି ଲେଖିବ। ଦେଖ, ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ସଚ୍ଚୋଟତା, ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି, ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ, ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ମିଳିମିଶି ଚଳିବା। ଏଠି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର କରିବା। ଏଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସବୁ ଅଭିବାଦନ ପତ୍ର ଆଉ ଏଠି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବାର କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୁମେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଚିତ୍ର କରିବ। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଲେଖିବ ଚିତ୍ର କରିସାରିଲା ପରେ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ପାଠ ବୁଝି ପାରୁ ନଥିବା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଢାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଟୁଏରେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ନମସ୍କାର ବା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା, ତ୍ରିଆରେ ବିଦ୍ୟୁତ ସଞ୍ଚୟ, ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଫ୍ୟାନ ଓ ଲାଇଟ ସୁଇଚ ବନ୍ଦ କରିବା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, କାଗଜ ଟୁକୁଡ଼ା କିମ୍ବା ଅଳିଆ କେବଳ ଡଷ୍ଟବିନରେ ପକାଇବା ଏବଂ ନିଜ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହକୁ ସଫା ରଖିବା। ବିରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ, ହାତ ଧୋଇବା ପରେ ପାଣି କିମ୍ବା ପିଇବା ପରେ ପାଣି ଟ୍ୟାପକୁ ଭଲ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିବା। ନେକ୍ସଟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା, ବେଞ୍ଚ, ଡେସ୍କ କିମ୍ବା କାନ୍ଥରେ କୌଣସି ଗାର ନ ପକାଇବା କିମ୍ବା ନ ଲେଖିବା। ଭି2ରେ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା, ଟିଫିନ ବ୍ରେକ୍ ସମୟରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ଖାଇବା ଏବଂ ଖେଳ ପଡିଆକୁ ମିଳିମିଶି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଭିତରେ ସବୁଜିମା ବୃଦ୍ଧି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଗଛଲତାକୁ ନ ନଷ୍ଟ କରି ସେଥିରେ ନିୟମିତ ପାଣି ଦେବା, ମଧୁର କଥାବାର୍ତ୍ତା, କାହାକୁ ନ ଚିଡାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସ୍ନେହ ଓ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା। ବିରେ ସଚ୍ଚୋଟତା, ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରର କାହାର କିଛି ହଜି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷ ପାଇଲେ ତାହା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କିମ୍ବା ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା। ନେକ୍ସଟ, ଲାଷ୍ଟରେ ଲେଖିବ, ଏହିପରି ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଲ କାମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆନନ୍ଦ ଭରିଦେବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଖୁସିର ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର, ନିଜର ଭାବନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ଉତ୍ସାହଜନକ ହୋଇଥାଏ। ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ ଉପରେ ତୁମେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ, এই ଟପିକକୁ ଆଧାର କରି ତୁମେ ତୁମ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିବ। ତାହେଲେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚିଠି ଲେଖିଲା ବେଳେ ଡାହାଣ ପଟ ଉପରେ ସ୍ଥାନ ନାମ ଦେବ ଆଉ ତାରିଖ ପକେଇବ। ଯୋଉ ତାରିଖରେ ଚିଠି ଲେଖୁଥିବ ତୁମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର କରୁଥିବ ତ ତାହାର କଣ କରିବ, ଏଠି ତାରିଖ ପକେଇବ। ମନେକର ମୁଁ ଏଠି ଦେଉଛି, ଯେହେତୁ ଆଜି ରଜରେ ଭିଡିଓ ବନଉଛି ତେଣୁ ଏଠି ଦେଇଦେଇଛି, ଦେଖ 14/6/2026 ହେଲା। ତୁମେ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବ। ତାହେଲେ ଲେଖିବ, ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ କିମ୍ବା ଗୁରୁମା। ତୁମର ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଗୁରୁମା ଥିବେ ଗୁରୁମା ଲେଖିବ, ତାହେଲେ ମହାଶୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ନାମ ଲେଖିପାରିବ ଏଠି ହେଲା। ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିବ ନହେଲେ ଗୁରୁମା ଲେଖିବ ହେଲା। ମୋର ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ଲେଖିବ ହେଲା। ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ସାର୍ ଥିବେ ତାହେଲେ ପୂଜ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷକ ମହାଶୟ ଲେଖିବ, ନହେଲେ ମହାଶୟା ଗୁରୁମା ଲେଖିବ ହେଲା। ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଆଜି ମୁଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତି ଥିବା ମୋର କିଛି ଆନ୍ତରିକ ଭାବନା ଆପଣଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଏହି ଚିଠିଟି ଲେଖୁଛି। ସତରେ ମୋ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମୋର ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ଏଠାକୁ ଆସିବାକୁ ମୋତେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ ଲାଗେ। କେବଳ ପଢା ବହି ନୁହେଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଳିମିଶି ରହିବା ଏବଂ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହର ଉତ୍ତମ ପରିବେଶ ମୋ ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ଭରିଦିଏ। ଏଠାରେ ଶିଖୁଥିବା ନୂଆ ନୂଆ କଥା, ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ମୋ ପାଇଁ ମୋର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘର ହୋଇଯାଇଛି। ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଓ ଖୁସିର ସ୍ଥାନ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମୁଁ ସର୍ବଦା କୃତଜ୍ଞ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞାଧୀନ ଛାତ୍ର କିମ୍ବା ଛାତ୍ରୀ ଲେଖିକି ନିଜର ପିଲାମାନେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ନାମ ହିଁ ଦେବ। ତାହେଲେ ପୁଣି ତୁମ ଶ୍ରେଣୀ ନାମ ଲେଖିବ, ଯେମିତିକି ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ବୁଝିହେଲା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ତୁମର ଘର, ପଡୋଶୀ ଏବଂ ସମାଜକୁ ଏକ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ? ତାହେଲେ ଘର, ପଡୋଶୀ ଆଉ ସମାଜକୁ ଆନନ୍ଦମୟ ସ୍ଥାନରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ କଣ କରିପାରିବ? ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଲେଖ। ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବ, ଆଇରେ ସମାଜକୁ ଆନନ୍ଦମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପରିବେଶ ସଫା ରଖିବା, ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିବା ଏବଂ ବୟସ୍କ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବା। 2 ଆଇରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ପରିଚାଳନା।
तो गोटे विस्तृत भाव में लिखा कही तेणु यहाँ लिख वर्ज्यवस्तु परिचालना। आमे घर कि रास्तार एणे तेणे अलिया न फिंगी निर्दिष्ट डस्टबिन रे जहाँ कि ओदा और सुखिला आवर्जना अलग पकाइबा, ओदा आवर्जना खत प्रस्तुत करबा और पुनः चक्रण योग्य जिनिस को कबाड़िया को देबा। एहा द्वारा आम पड़ोशी और समाज सफा सुस्थ और आनंदमय रहिबो। ठीक अछि। 5 नंबर अन्य जने छात्र ता व्यक्तिर दृष्टिकोण विद्यालय रे गोटे दिन को परिकल्पना कर। निम्नलिखित मध्यरु गोटे बाछ, ताहले जे कोनोसी गोटे को बाछिबो। ताहले देख जने छात्र जे व्हील चेयर व्यवहार करी विद्यालय को आसे, ताहले तारीख देव एठी समय बा राति लिखिबो। एठी तु माने समय जे कोनोसी गोटे एठी 8टा देइछि समय होला, ताहले एठी तारीख तु माने निजे लिखिबो। आज विद्यालय रे दिनटी मिश्रित अनुभूति रे भरा थिला। मो मन रे पाठ पढ़िबार प्रबल उत्साह अछि, किंतु शारीरिक प्रतिबंधक पई बेले बेले टिकिए थकी जाय। जेहेतु से कोन व्हील चेयर रे आसीछि जने भिन्नक्षम, तेणु ए कथा से लिखिछि। ताहले आइरे कोन कठिन थिला? आज लाइब्रेरी रो ऊपर था करू गोटे दरकारी बही आनिबा मो पई कष्टकर थिला। ता छडा गोटे श्रेणी गृहर रैंप पाखरे किछि डेस्क रखा जायथिबारु मते भीतर को जीवा को बहुत असुविधा हला। टुएरे कोन सहज थिला ना पाठ पढ़ा एवं श्रेणी रे शिक्षकक प्रश्नर उत्तर देबा मो पई सब बेले सहज। आज विज्ञान प्रश्नर उत्तर मु समस्तक आगरे देई पारिली। तेरे कोन आनंद देला ओ व्यतीत कला? टिफिन छुट्टी रे मो संग माने मो सहित खेलिबा पई चेस बोर्ड नै मो पाखु को आसिले, जहा मते बहुत आनंद देला। किंतु से जेते बेले अन्य श्रेणी किछि नुआ पिला मते अजब दृष्टि रे चाहिले ओ खेल पड़िया को जाई न पारी एकुटिया रहिले, ता मते खूब व्यतीत हैला। ताले नेक्स्ट प्रश्न पिला माने जने छात्र जे भिन्न मातृभाषा रे कथावार्ता करे, भिन्न मातृभाषा रे हैला, ताले समय देबो, तारीख लिखिबो। आजिर दिनटी नुआ कथा शिखिबार दिन थिला, किंतु भाषागत समस्या पई मु निजको टिके असहाय एवं एकुटिया अनुभव करूछि। प्रथमे कोन कठिन थिला ना शिक्षक जेतेबेले शीघ्र शीघ्र पढ़ाउथिले मु कोन एवं पिला माने निज निज भितर कथा होई हसुथिले, सेगुडी को बुझिया मो पई बहुत कठिन थिला। मो मन रे अनेक विचार अछि, किंतु सठिक ओडिया शब्द न पाई मु ताहा प्रकाश करि पारिले नाही। ताहले टुएरे कोन सहज थिला? गणित एवं चित्रांकन क्लास मो पई सबठारु सहज थिला, कारण संख्या एवं रंगीन पई रंग पई कोनोसी निर्दिष्ट भाषार आवश्यकता न थाए, सेथिरे मु भलो प्रदर्शन कले। ताहले 3 रे कोन आनंद देला ओ व्यथित देला? आज जने सहपाठी मो मातृभाषा रे मते गोटे शब्द कहबा को चेष्टा कला एवं मते बुझाइबारे सहायता कला, जहा मते असीम आनंद देला। किंतु प्रतिबंधक लिखिबा बेले मु सबठारु पछे रहि गेले एवं शिक्षकक प्रश्न उत्तर जानि मध्ये कहि न पारिबा मते बहुत व्यथित कला। ताले गौर प्रश्न रहिछि विद्यालय रे परिमल कर्मचारी को दृष्टिकोण रु। ताहले विद्यालय परिमल कर्मचारी को दृष्टिकोण रु लिखिबो, समय देव, तारीख लिखिबो। ताहले आज दिन सारा बहुत परिश्रम करबा को पड़िला। मु गर्व अनुभव करे जे मो जोगु पिला माने गोटे स्वच्छ परिवेश रे पाठ पढ़ी पारुचंती, किंतु मो कामर मूल्य कोन कम लोक बुझंती। आइरे कोन कठिन थिला? आज खेल पड़ियारु पिला माने कादुओ लगा जोता पिंधी सफा बारंडा रे चली गले। सेही जीत खोर दाग गुडी को बारंबार पोछिया मो पई बहुत कष्टकर और शारीरिक भावे क्लांतिकर थिला। कोन सहज थिला ना सकाळु शांत परिवेश रे स्कूल खोलिबा एवं झाड़ू मारे निजर नियमित काम करिया वर्तमान मो पई एक सहज अभ्यास रे परिणत होई जाईछि। नेक्स्ट 3 रे कोन आनंद देला ओ व्यथित देला? जेतेबेले छोटा पिल्लाटीए तार बिस्कुट खोल तळे न पकाई मते आनी डस्टबिन रे पकाइबा को देला और मुर्खी हसी देला, सेतेबेले मते बहुत आनंद मिलिला। किंतु बड़ पिला माने जान सुनी बासन धुआ स्थान रे खाद्य फोपाड़ी जागा को अपरिष्कार करिथिबा देखि मते बहुत व्यथित लागिला। मु भाबे का समस्त स्वच्छतार मूल्य बुझंते। नेक्स्ट 6 नंबर प्रश्न रहिछि गोटे दिन पई प्रधान शिक्षक होई तुम विद्यालय रे खुशी सुरक्षा एवं सबुजिमा वृद्धि करिया पई तुमे केउ तीनोटी कार्य करिवो? तुमे माने प्रधान शिक्षक हैला, ताहले कोन कार्य करिवो? उत्तर प्रधान शिक्षक भावरे विद्यालय रे खुशी सुरक्षा और सबुजिमा वृद्धि पई मु निम्नलिखित तीनोटी कार्य करिवि। प्रथमे सबुजिमा वृद्धि पई मु विद्यालय हतारे अधिक गछ लगाइबा को उत्साहित करिवि एवं वर्षा जल संरक्षण
तथा वर्ज्यवस्तु परिचालना पाई पदक्षेप नेबी। 2 रे सुरक्षा पाई मु शिक्षार्थी मानकु ट्रैफिक नियम पालन विषय सचेतन कराइबी एवं अग्नि निरापत्ता प्रति सजग रहिबा सिखाइबी। 3 रे खुशी पाई मु पिला मानक मध्य उत्तम व्यवहार परस्पर प्रति सम्मान एवं साहाय्य करिवार मनोभाव जागृत कराइबी जहा विद्यालय को एक शांतिपूर्ण सहावस्थान बा स्थान करिवो। 7 नंबर 4-5 जणिया दल रे निम्नलिखित कार्य प्रदर्शन कर। प्रथमे एरे जणे छात्र एक कठिन परिस्थिति रे दया भाव प्रदर्शन करुछि। 2 रे गोटे दल विद्यालय रे जल अपचय समस्या समाधान करुछंती। 3 रे लाजकुला स्वभाव जणे सहपाठी को सहाय्य करुथिबा जणे छात्र रो अनुभूति। ताले प्रत्येक भूमिका निर्वाह परे श्रेणी को पचार तुमे कौन देखिल, केउंटी प्रेरणादायक कार्य थिला एवं वास्तव जीवन रे घटी पारे की। ताले पिला माने उत्तर रे लिखिबो चरित्र रोहन सुमित एवं अन्य 2 जण छात्र। अभिनय टिफिन समय रे खेलुथिबा बेले भूलवशतः रोहन टिफिन बाक्स तळे पड़ी जाए एवं खाद्य नष्ट हो जाए। से भोकिला एवं मन दुख रे बसी थाए। अन्य पिला माने एहा कोन देखा करी खेलुथिबा बेले सुमित एहा देखि रोहन पाखो को आसे एवं से निज टिफिन अधा खाद्य रोहन को बांटी खाइबा को दिए एवं ताकू आश्वासन दिए जे किछि असुविधा हेबो नाही। ठीक अछि। ताहले 2 रे प्रश्न थिला विद्यालय रे जल अपचय समस्या समाधान। चरित्र राहुल प्रिया अमित 3 जण छात्र, जेहेतु दल कहिछि ना तेणु 3 जण छात्र एवं जणे शिक्षक। अभिनय स्कूल पड़िया पाखरे थिबा गोटे पानी टैप खराब हो जाइछि एवं पानी लगातार बोही नष्ट होउछि। राहुल और प्रिया एहा देखि अमित को डाकंती। से माने प्रथमे टैप टी को बंद करबा पई चेष्टा करंती किंतु अटके नै। तापरे से माने बुद्धि खटाई गोटे खाली बाल्टी आनी टैप तळे रखि दियंती जहा फल रे पानी नष्ट न होई बाल्टी रे जमा हेबो। तुरंत से माने जाई शिक्षकों को जणांती जेपरि प्लम्बर डाकी एहार स्थायी मरामती करा जाय परिबो। 3 नंबर पॉइंट रे प्रश्न रहिछि लाजकुला सहपाठी को सहाय्य करिबा। ताहले चरित्र स्मिता लाजकुला छात्री, अनिता होची सहाय्यकारी छात्री। ठीक अछि। स्मिता होची जे कि लाजकुला छात्री आ अनिता ताको सहाय्यकारी। ताले ओ अन्य 2 जण अभिनय गोटे श्रेणी रे ग्रुप प्रोजेक्ट बा दलगत कार्य चलिछि। स्मिता बहुत लाजकुला होइतिबारु गोटे कोण रे चुपचाप बसिछि ओ दलर आलोचना रे भाग नेउ नाही। अनिता एहा लक्ष्य करे ओ स्मिता पाखु जाई हसी हसी ताकु दलर मझी को डाकी आने। अनिता जानी सुनी स्मिता को विषय वस्तु संपर्कित एक सहज प्रश्न पचारे जहार उत्तर स्मिता भल भावे जानिथिबो। स्मिता उत्तर देबा पर अनिता अन्य माने हाथ ताली दे ताकू उत्साहित करंती जहा फल रे स्मितार लाज भांगी जाए एवं से खुशी रे काम करे। ताहले 1 रे तुमे कोन देखिलो? उत्तर आमे देखिलु जे सहानुभूति उपस्थित बुद्धि एवं मिलिमिशि काम करिबा द्वारा विभिन्न समस्यार समाधान करा जाय परिबो। प्रथम दृश्य रे बंधुत्व, द्वितीय रे परिवेश प्रति दायित्वबोध एवं तृतीय रे सहयोग मनोभाव देखिबा को मिलिला। जणे व्यक्तिर छोट पदक्षेप पाई बहुत बड़ साहाय्य होई पारे। 8 नंबर मो स्वप्नर विद्यालय ऊपर तुमर प्रार्थना सभा रे गोटे मिनिट रो भाषण रखो। यह अन्य विद्यालय ठारू किपरि स्वतंत्र किए एहा को सही परि स्वतंत्र करिवारे सहाय्य करे और प्रत्येक छात्र कोन करि परिबे ताहा उल्लेख कर। ताहले उत्तर आज मु मो स्वप्नर विद्यालय विषय रे किछि कहिबा को जाउछि। मो स्वप्नर विद्यालय अन्य साधारण विद्यालय ठारू संपूर्ण स्वतंत्र, कारण एठारे केवल बही भितरे थिबा पाठ पढ़ा जाय नै बरं खेल कला एवं वास्तव अभिज्ञता माध्यम रे जीवन जीवार कला शिखा जाय। एहा एपरि एक स्थान जेउठी परीक्षार भय न थाए थाए केवल नुआ किछि शिखिबार आनंद। एठारे धनी गरीब जाति धर्मर कोनोसी भेदभाव न थाए, समस्ते समान। एही विद्यालय केते स्वतंत्र किए करे? हमर प्रिय शिक्षक शिक्षयित्री माने से माने केवल शिक्षक नहंती बरं जणे बंधु एवं मार्गदर्शक भाव रे हमको बुझंती एवं हमर लुचि रहितबा प्रतिभा को बाहर को आनंती बा आनिबारे सहाय्य करंती। एति सह हम बापा माँ एवं समाजर सहयोग एवं मध्य ए स्कूल को स्वतंत्र करे। किंतु एही स्वप्न को वास्तव रूप देया पाई आम छात्र छात्रींकर सबुठारु बड़ भूमिका रही। जने छात्र भाव में आम प्रत्येक निज विद्यालय परिवेश को सफा और सबुज रखिपर, आम श्रृंखलित रहा, सांग मान को साहाय्य करबा,
ଦୁର୍ବଳ ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସହାନୁଭୂତିଶୀଳ ହେବା ଏବଂ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ନୂଆ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆମର ଏଇ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିଣତ କରିବା। ତାହେଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଷଣ ଶେଷରେ ଦେବ। 9 ନମ୍ବର 5 ଜଣ ଛାତ୍ର ଓ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ପଚାରି ଏକ ସର୍ଭେ କରେ କେଉଁ 5ଟି ଜିନିଷ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଖୁସି କରାଏ, ଘରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଉନ୍ନତିକରଣ କରାଯାଇପାରିବ, ଘରେ ଆଜି ସେମାନେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ। ତାହେଲେ ତୁମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କର ଓ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲ? ଉତ୍ତର 1ରେ 5 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମତାମତ। କରେ 5ଟି ଜିନିଷ ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଏ। ଆଇରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଟିଫିନ ଖାଇବା ଏବଂ ଖେଳିବା। 2ରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଓ ମଜାଳିଆ ଢଙ୍ଗରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା। 3ରେ ଲାଇବ୍ରେରୀରୁ ନୂଆ ଗପ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ବହି ଆଣି ପଢ଼ିବା। ଆଇବିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବାର୍ଷିକ କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବା। ବିରେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମିଶି ଗ୍ରୁପ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିବା। ଖରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଉନ୍ନତିକରଣ। ତାହେଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିସ୍ରାଗାର ଏବଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିଷ୍କାର ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଗ ଆଜି ଦେଖିଥିବା ଭଲ ଜିନିଷ। ଜଣେ ସହପାଠୀ ଆଜି ନିଜ ଟିଫିନ ଆଣିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ନିଜ ନିଜ ଖାଦ୍ୟରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ତାକୁ ଆନନ୍ଦରେ ଖୁଆଇଦେଲେ। ଏହି ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। 2ରେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମତାମତ। କରେ 5ଟି ଜିନିଷ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଏ। ତାପରେ ସେ କହିଛି ନା 5ଟି ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମତାମତ ନବ ହେଲା, 5ଟି ଜିନିଷ ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବ ନେକ୍ସଟ। ଆଇରେ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶୃଙ୍ଖଳା। 2ରେ ନୂଆ କଥା ଶିଖିବା ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା। ନେକ୍ସଟ 3ରେ ସହକର୍ମୀ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଉତ୍ତମ ବୁଝାମଣା। ଆଇବିରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ବିରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସବୁଜିମା ଓ ଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ଖ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ଉନ୍ନତିକରଣ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସ, ଡିଜିଟାଲ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଆଧୁନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲେ ପିଲାମାନେ ଆହୁରି ସହଜରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତେ। ଗ ଆଜି ଦେଖିଥିବା ଭଲ ଜିନିଷ। ସକାଳେ କିଛି ପିଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଫୁଲ ବଗିଚାରେ ପାଣି ଦେଉଥିବାର ଏବଂ ପଡ଼ିଆରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗୋଟାଉଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ। ସମ୍ମାନନୀୟ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ମୋର ସହପାଠୀ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ମୋର ସର୍ଭେରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁତା ଓ ମିଳିମିଶି କାମ କରିବାକୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମର ଶୃଙ୍ଖଳା ଓ ଶିଖିବାର ଆଗ୍ରହକୁ ନେଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମିଳିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପରିବେଶ ଆହୁରି ସଫା ରହୁ ଏବଂ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ କିଛି ଆଧୁନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଜି ମୁଁ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୟାଭାବ ଏବଂ ପରିବେଶ ପ୍ରତି ଯତ୍ନଶୀଳ ହେବାର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। ମୁଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ ଶିଖିଲି? ଏହି ସର୍ଭେ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଶିଖିଲି ଯେ ଆଇରେ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା। ପିଲାମାନେ ଖେଳ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି। 2ରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆମ ହାତରେ। ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦକ୍ଷେପ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରିବେଶକୁ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ। 3ରେ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ। ଅଭିଯୋଗ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେପରିକି ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା କିମ୍ବା ଟିଫିନ ବାଣ୍ଟିବା, ପ୍ରଶଂସା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ସୁସ୍ଥ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର, ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ସରିଯାଇଛି ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜିର ଟପିକ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରାଉଛି ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।